بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. نستفتح الجلسة حضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نوينا كما نوى به أسلفنا الصالحين مثل هذه دعت مناسبة أن نظر تغشهم الرحمة المغفرة سكنهم جنة برحمته وأنه يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في خير لطف عافية سلامه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي والصحبه والال. اما بعد بسندي المتصل الى الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال مبحث التقوى في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن قال وإنما يجوز السكوت عند تحقق وقوع الأذى الكثير أو تيقن عدم القبول، ومع وجود ذلك فالأمر والنهي أفضل وأولى، غير أنه يسقط الوجوب. والعجب أن أحدهم إذا شتم أو أخذ من ماله ولو شيئا يسيرا تضيق عليه الدنيا ولا يمكنه السكوت ولا يتعلل بشيء تلك التعللات التي يتعلل بها في السكوت على المنكرات. فهل لهذا محمل أو وجه سوى أن أعراضهم وأموالهم أعز عليهم من دينهم؟ وإذا سلمنا لهم أنه لا يسمع منهم إذا أمروا أو أنكروا، فما الذي يحملهم على مخالطة أهل المنكر ومعاشرتهم؟ وقد أوجب الله عليهم تركهم والإعراض عنهم مهما لم يستجيبوا الله ورسوله مهما لم يستجيبوا لله ورسوله. وقد ثبت أن الذي يشاهد المنكرات ولا ينكرها مع القدرة شريك لأصحابها في الإثم، وكذلك الذي يرضى بها وإن لم يكن حاضرا عندها، بل وإن كان بينه وبين الموضع الذي تعمل فيه مثل ما بين المشرق والمغرب. والذي يخالط أهل المنكر ويعاشرهم وإن لم يعمل بعملهم معدود عند الله منهم، وإن نزلت بهم عقوبة أصابته معهم، ولا ينجو ولا يسلم إلا بالنهي ثم بالمجانبة والمفارقة لهم إن لم يقبلوا وينقادوا للحق. والحب في الله لأهل طاعته والبغض في الله لأهل معصيته من أوثق عر الإيمان. وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما أحدث بنو إسرائيل الأحداث نهتهم علماؤهم فلم يستمعوا لهم فخالطوهم بعد ذلك وواكلوهم، فلما فعلوا ذلك ضرب الله بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Masih dalam bahasan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kemarin kewajiban mutlak amar ma'ruf dan nahi munkar itu bagaimana sudah dibahas. Sekarang kapan orang itu diperbolehkan untuk diam, tidak ambil peran di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, boleh enggak diam? Boleh. Nanti ada saat-saatnya. Ini saatnya pembahasan itu. Dan diperbolehkan diam dari amar ma'ruf nahi munkar. Kapan? Inda tahaggugi wugu'il adzal katsir. Ketika diyakini bakal ada banyak musibah yang menimpa. Banyak gangguan yang menimpa. Ketika kita yakin ketika mau amar ma'ruf nahi munkar, kita yakin bakal ada banyak sekali gangguan yang menimpa kita, yang kita ngerasa kita tidak bakal mampu untuk menahan dan memikul gangguan godaan tersebut, maka sukut, diam dari amar ma'ruf nahi munkar saat itu diperbolehkan. Au tayagguni adamil gabul, itu yang pertama ya, syarat pertama. Syarat kedua atau alasan kedua diperbolehkannya amar ma'ruf nahi munkar adalah tayaggun adamil gabul, diyakini mustahil diterima. Yakin itu bukan prasangka ya. Prasangka itu sama keyakinan beda. Zon boleh kita suudzon. Apa tidaknya di dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar itu enggak masuk ke dalam alasan mereka diperbolehkan untuk diam amar ma'ruf nahi munkar, enggak. Bukan alasan. Karena sebatas prasangka ya.
Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka manusia itu adalah sebuah dosa atau kesalahan. Nah, kita berprasangka dengan prasangka-prasangka yang sering tersirat di batin kita dan di benak kita kepada manusia, itu jangan dikira tidak ada dosanya. Allah sampaikan kebanyakan dari semua prasangka-prasangka hamba itu adalah sebuah dosa. Dalam urusan prasangka ya, itu ada macam-macam anjuran dan juga ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada khaslatan, ada dua hal yang tidak ada satupun perkara yang melebihi dari dua hal ini, melebihi daripada apapun. Apa itu dua hal yang paling tinggi amalannya? Yang pertama adalah husnudzan billah, husnudzan sama Allah. Doa dengan batin meyakini gabulnya doa tersebut itu sudah pasti, karena keyakinan batinnya meyakini pengkabulan doa, maka jadi seperti itu. Nah, kan Allah sampaikan ya, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka hambaku sama aku. Tergantung hamba kepingin faliyadun nabi masya, maka terserah mau berprasangka apa tentangku, terserah. Saya akan jadi apa yang kamu sangka. Terserah. Kamu mau nyangka saya adalah orang adalah zat yang pasti menyelesaikan semua urusanmu, saya selesaikan urusan. Kamu berprasangka saya memberi beban kepada kamu sesuatu yang kamu tidak mampu, tak kasih yang tidak mampu. Wah, kan berat. Jangan berprasangka sama Allah yang buruk-buruk, karena hanya dengan berprasangka baik kepada Allah saja itu menjadi amalan yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dua hal yang paling Allah tinggikan, yang paling Nabi tinggikan daripada amal-amal lainnya adalah husnudzan bi ibadillah. Berprasangka baik sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik sepengis apapun, sejahat apapun manusia, jangan pernah kita suudzon. Mau dia sedang di depan mata kamu berbuat maksiat, bahkan tidak sekali, tidak dua kali, berulang-ulang, kita harus bisa memaksa batin kita untuk tetap husnudzon, tapi bukan berarti kita melepas tanggung jawab. Kita husnudzon, ya Allah, hamba Allah yang satu ini luput dari dari perintahmu, dia melakukan sesuatu laranganmu. Saya husnudzon ini semua itu karena macam-macam. Saya husnudzon karena mungkin dia ini sedang ada masalah sama hal-hal ini, sehingga nanti suatu saat pasti dia akan tobat. Saya yakin ilmunya dan pengalamannya dia ini mumpuni. Ilmunya mumpuni, pengalamannya mumpuni. Kalau terpuruk sesekali ke dalam kemaksiatan atau beberapa kali pun ke dalam kemaksiatan, dia pasti balik. Nah, husnudzon yang semacam ini justru i'anah, justru membantu orang yang sedang maksiat di depan kita untuk dapat hidayahnya Allah. Seperti yang kemarin disampaikan Ustaz Abdullah Al-Kaf ya, dia mengatakan doa itu powernya luar biasa, dan prasangka hamba kepada Allah itu juga minat doa, sebagian daripada doa. Prasangka kita kepada hamba itu doa dari kita untuknya. Kita berprasangka buruk sama anak juga tidak boleh, karena itu jadi doa. Husnudzon sama anak pun sekali, husnudzon. Orang tua melakukan kesalahan bla bla bla, secara akal anak tersebut kalau dibekali sama ilmu, dia tidak bakal berani untuk suudzon sama orang tuanya. Dia pasti husnudzon. Orang tua saya bisa buang saya karena, wah, kalau sampai ada yang buang orang tuanya, anaknya punya ilmu, dia tidak mungkin benci sama orang tua. Tidak mungkin. Karena apa? Punya ilmu, husnudzon sama Allah dan juga sama hamba Allah. Bawahnya yang paling buruk dilangsung dan dilanjutkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dua hal yang paling buruk tidak ada satupun yang bisa melebihi keburukan amal tersebut. Apa itu? Suudzon billah, suudzon sama Allah. Kayak orang-orang kalau di Solo tidak terlalu banyak ya, di Jakarta itu yang sering kita dengar kalau habis doa jamaah, rombongan atau mayoritas jamaahnya itu mengucapkan gobul.
Kenapa? Itu maksa lisan. Ketika lisan mengucapkan kata gobul, kata-kata tersebut memaksa batin untuk meyakininya. Ketika batin sudah meyakini terkabulnya apa yang diucapkan sama imam saat berdoa, maka ya akan gobul. Nah, termasuk salah satu luar biasanya orang-orang soleh dulu. Kenapa kok makannya kebuli? Kenapa kok enggak nasi kucing aja? Kenapa kok enggak nasi kuning aja? Karena gabul itu namanya aja udah gabul. Dan selalu diletakkan di akhir majelis. Kenapa kok enggak di awal? Karena di setiap akhir kalau kita bahas kebuli, hati akhirnya sering kalimat kata kebuli itu sering keluar dari lisan sehingga membekas di hati. Kata gabul, kebuli. Membekas di batin sehingga kita punya prasangka muncul bahwasanya apa yang baru saja kita jalan itu akan digabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini filosofi yang mereka tanamkan di dalam ritual-ritual keagamaan yang sering kita jalani itu punya power, bukan enggak punya power. Jangan nanti kira makan kebuli itu cuma sekedar barokah lah. Macam-macam, ada banyak sekali filosofinya. Hanya saja kita belum terlalu sering mempelajari adat-adat orang-orang salaf. Adat salaf itu keren-kerennya luar biasa. Pilihan-pilihan gelas mereka itu keren. Pernah kita nemu majelis salaf gelasnya gede? Ada filosofinya, bukan ada. Kalau kita bukan bahas itu sekarang, kita bahas sekut diam dari amar ma'ruf nahi mungkar, melebar kemana-mana nanti tambah taab. Ya, diyakini tidak bakal diterima, yakin ya, bukan prasangka, maka hal tersebut adalah sebuah alasan seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu boleh ya, jadi alasan. Kalau ada dua alasan ini, maka amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya tidak wajib lagi. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar kalau ada gangguan banyak yang ditakuti dan kalau ada keyakinan di batin, di benak tidak bakal diterima amar ma'ruf nahi mungkarnya, maka hukum amar ma'ruf nahi mungkar saat itu batal kewajibannya. Yusgitul wujub, yasgud al wujub, kewajibannya batal. Hanya saja kalau ada yang tetap tampil amar ma'ruf nahi mungkar, tetap berani, hukum amar ma'ruf nahi mungkarnya dia itu afdal, bukan wajib. Ya, afdal. Kalau ditanya wajib apa enggak? Lah, enggak wajib. Karena itu tadi ya, ada alasan-alasannya. Jadi jangan dikira agama ini terlalu memaksa kita untuk menjalani syariat setepat-tepatnya dan seporsi-porsinya. Lah, memang Allah pernah sampaikan udkhulu fis silmi kafah ya. Masuklah kalian ke dalam agama sesempurna mungkin. Tapi kita boleh kok. Allah sering mengucapkan, kalau kamu mau melakukan apapun, fa'al ma syi'ta. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi ingat, semua hal itu ahbib man ahbabta fa innaka mufariguh. Cintai siapapun yang kamu cintai, ingat pasti ada perpisahan. Nanti di akhir-akhirnya ada waf'al ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ada beberapa ya. Dan lakukan apa yang kamu lakukan, terserah. Kata Allah, terserah. Tapi ingat, semua hal itu akan ada balasannya. Jangan dikira musibah kita yang sekarang ini terjadi pada kita itu bisa jadi, kemungkinan besar malah itu adalah sebuah balasan yang dulu kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Wallahu a'lam. Bahkan itu bisa dibilang kemungkinan besar. Kemarin kan kita sudah sampaikan ya, ada anak kecelakaan ya, orang tuanya mengatakan, siapa yang tidak sholat ini? Anaknya kecelakaan, orang tuanya nanya, siapa di rumah anak yang tidak sholat? Dicari tahu, sampai tangannya patah itu anak. Dia tidak ngurusi anaknya tangannya patah, dia mikir, ini siapa yang tidak sholat?
Tidak pernah beliau ngajarkan di rumahnya tidak ada sholat berjamaah, harus ada sholat berjamaah terus di masjid kakinya. Ternyata setelah dicari tahu ada yang tidak sholat berjamaah. Siapa? Pembantu tanggungannya tidak sholat berjamaah, tidak sholat. Akhirnya lah gara-gara inti, gara-gara anak tidak bisa jaga sholatnya inti, rumah anak yang juga anak jaga, Allah kasih ujian nih anak-anak. Mesti ada sebabnya. Kalau ada akibat, ada sebab, ada akibat. Semua itu terjadi karena dulu kita pernah lakukan sesuatu yang salah. Makanya Nabi itu menjalani yang namanya istighfar itu berapa kali sehari? Padahal beliau tidak pernah melakukan dosa, apa-apa, tidak pernah melakukan kesalahan, sama sekali. Tidak pernah melakukan salah, tidak pernah melakukan dosa. Istighfarnya sehari tidak pernah kurang dari 70 kali. Sekelas Nabi Muhammad yang tidak salah, tidak berdosa, dalam seharinya tidak kurang untuk melakukan istighfar 70 kali. Oke, nah, bagaimana dengan kita yang waduh salah terus di masjid kita masih melakukan kesalahan, ngobrol dunia di masjid salah, ya kan? Di masjid aja kita masih melakukan kesalahan, di majelis taklim kadang kita masih melakukan kesalahan. Mungkin ada suul adabnya atau mungkin macam-macam. Kita yang paling layak beristighfar. Supaya apa? Supaya yang kejadian-kejadian yang sudah-sudah ini dampak negatifnya tidak dikembalikan sama Allah. Akibatnya tidak Allah berikan ke kita. Ya. Di siapa namanya? Suhufnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam itu sempat ada tulisan yang berbunyi kurang lebih, sesungguhnya aku, kata Allah di dalam suhuf tersebut, sesungguhnya aku itu kalau sudah memberkahi satu orang, kalau sudah meridhoi satu nama, jika seorang hamba sudah melakukan ketaatan, terus ketaatan tersebut membuat aku ridho, maka keridhoanku akan membahagiakan dia selama-lamanya. Dan sebaliknya, kalau aku dibuat sakit hati, gampangannya bahasa manusia gitu, kalau aku dibuat murka sama satu kemaksiatan hambaku, umatmu wahai Musa, terus membuat aku murka dan benci, maka bukan cuma dirinya yang akan aku benci dan aku murkai, tapi sampai 7 keturunan bawahannya, sekelas Nabi Allah, umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya dampak sekarang ini kita baik, kita jadi orang baik, tidak dapat bala mungkin gara-gara orang tua kita dulu yang soleh. Itu cerita yang ada di Al-Quran surat Al-Kahfi, ya, yang anaknya Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam, Nabi Khadir alaihi salatu wassalam jadi gurunya Nabi Musa. Ditanya apa, kalau kepingin ikut anak, ya ikut, tapi syaratnya satu, kata Nabi Khidir. Nabi Musa kan menawarkan dirinya untuk jadi murid. Wahai Nabi Khidir, saya kepingin jadi murid. Oh boleh, tapi ada syaratnya, kata Nabi Khidir. Apa? Tidak boleh nanya. Tidak boleh nanya. 3 kejadian semuanya ditanyakan sama Nabi Musa. Semuanya. Akhirnya sekarang waktunya kita berpisah. Nah, salah satunya adalah ketika Nabi Khidir sama Nabi Musa lewat di satu kampung. Di satu kampung tersebut ahli kampungnya orang dolim, jahat, banyak orang jahatnya. Terus kemudian ada satu rumah, ada satu bangunan. Di bangunan tersebut itu sudah rubuh. Saking baiknya Nabi Khidir itu bangun rumah tersebut cuma-cuma. Dan ngelihat rumah roboh, ini orang kampung tidak ada yang peduli, bla bla bla, sama beliau dibangun sendirian. Setelah dibangun, Nabi Musa nanya, kok kamu tidak minta upah sama orang-orang ini, orang-orang kampung? Lah ngapain itu nanya anak? Ini syarat loh, tidak boleh nanya. Tidak boleh. Akhirnya karena sudah berpisah, akhirnya dijawab. Pertanyaan pertama, kenapa kok saya bunuh anak kecil? Kan pertama itu ammas safinah. Yang pertama itu karena apa namanya? Ship, apa bahasa Indonesianya? Kapal, perahu yang dilubangi, ya. Itu kan yang dilakukan sama Nabi Khidir. Terus yang kedua, membunuh anak kecil. Hikmahnya ada semua. Yang ketiga itu tadi. Kenapa? Alasannya kata Nabi Khidir, di bawah bangunan rubuh itu
ada warisannya orang soleh, dia meninggalkan cucu-cucunya yang memiliki hak. Ini cucu masih kecil-kecil memiliki hak. Tahu, setelah ditelusuri sama para mufassirin saat menafsirkan ayat dari surat Al-Kahfi tersebut, mereka mengatakan bahwa ini bukan keturunan langsung. Ini bukan keturunan langsung bapaknya gitu, bukan. Wa kana abuhuma shalihah. Bapaknya bukan bapak langsung, tapi bapak yang keberapa, yang keempat atau yang kelima. Dari keturunan kakek yang kelima, jebret, berkahnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Lah, kalau orang-orang dulu itu Allah Subhanahu wa taala jaga kebaikan orang tuanya biar nyiprat ke anak-anaknya, apalagi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung punya keturunan orang soleh, itu beruntungnya luar biasa. Itu juga menyebabkan kenapa kok nikah disunahkan, penyebab orang nikah itu, alasan orang menikah itu salah satunya karena keturunan, karena nasab. Karena nasab penting banget. Sehingga saking pentingnya itu tadi, balak-balaknya orang tua yang belum bisa turun ke anak-anaknya, ya, keberkahannya pun juga sama. Keberkahan orang tua, kesolehan orang tua kita itu mungkin belum Allah berikan ganjaran 100%-nya. Sudah diberi ganjaran ke orang soleh kita, orang tua kita yang terdahulu. Cuman Allah kan menjanjikan bukan cuma untuk orang yang solehnya saja, tapi keturunannya juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ajab, yang mengherankan, kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, yang mengherankan itu orang itu kalau dicaci maki, orang itu kalau hartanya diambil sedikit aja, dia ngerasa kayak dunia ini menghimpit dirinya. Kita kalau kehilangan sedikit dari dunia kita itu kayak bener-bener wah sepi, berasa sendirian, berasa enggak punya teman, berasa pikiran wah hilang semua, itu yang namanya keluasan Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinuhu sukut. Nah, saat orang kehilangan dunia, diam apa enggak? Saat orang kehilangan dunianya tadi yang sudah diambil atau dicolong orang, dicuri orang, dizalimi orang, diam apa enggak? Enggak diam. Duit itu diambil pemerintah, ente bisa diam? Marah-marah di mana-mana, marah, buat sindiran ke pemerintah, buat status bla bla bla, mencaci maki pemerintah. Itu urusan duniamu. Atau juga diantaranya harga dirimu dicaci maki. Tapi ente yang tidak meninggalkan diam, memilih untuk bersikap, padahal alasannya ente kan dunia. Kenapa ente tidak melakukan itu juga saat amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa kok malah ente beralasan anak diem aja? Ya, saat amar ma'ruf nahi munkar kita lebih memilih diam. Padahal agama kita digerogoti. Tapi ente punya banyak alasan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi saat dunia ente digerogoti, kenapa alasan yang tadi ente pakai saat amar ma'ruf nahi munkar dan ente pakai saat dunia ente hilang? Kenapa? Ini makanya kata Abdullah bin Ali al-Haddad, ini heran, ini mengherankan. Dunia ente hilang, ente kejar yang nyuri. Agama ente hilang, tidak pernah ngejar yang nyuri agamanya ente. Malah ente sudah diem aja, diem, enak betul. Kalau urusan dunia ente tidak bisa diem, kenapa urusan akhirat, urusan agama, urusan pendidikan agama yang rampas itu, kenapa kok tidak ente lawan? Semuanya ente lawan. Kalau ada yang nyuri ente, semuanya hal ente cari gimana caranya biar duit ente balik, biar fulus kita kembali.
Tapi saat agama, muruah agama dihilangkan, diselewengkan, dihinakan, dinistakan, kenapa kok kita lebih milih diem? Ayo gerak, sama seperti saat ente kehilangan hartanya ente, sama seperti saat ente kehilangan harga dirinya ente, wibawanya ente diinjek-injek, ente murka, cari cara gimana caranya biar orang-orang yang menginjak-injak harga dirinya ente bisa ente injek balik. Ente punya keluarga yang menghina ente karena ente miskin, misalnya ente berontak kan batin kita, tak buktikan keluar kota, jebret, mati-matian, banting tulang, untuk apa? Cari duit. Untuk tujuannya apa? Membungkam mulut-mulut mereka yang sudah menginjak-injak harga diri ente. Tapi saat harga diri agama itu diinjek-injek sama para pelaku kemaksiatan di depan mata kita, kenapa kita tidak secemburu saat diri kita yang diinjek-injek? Gitu lah. Fahal lihada mahmal. Maka dengan cara pikir yang semacam ini, bisakah kita katakan bahwasanya tujuan mereka itu dan juga tujuan hal yang paling mulia di sisi mereka itu adalah harta? Gampangannya beliau mengatakan harta kita, diri kita, saat kita diem amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak diem saat harta kita dan harga diri kita dihilangkan, berarti harta dan diri kita lebih kita cintai, lebih mulia daripada agama itu sendiri. Kan gitu. Manusia itu bisa mulia karena agamanya. Agama bisa mulia karena ketakwaannya. Orang beragama enggak bisa mulia, masuk surga. Tapi lebih mulia lagi saat dia bertakwa. Lebih hina lagi dari yang bertakwa, yang masuk surga tanpa bertakwa. Ada lagi yang masuk enggak surga juga tidak bertakwa, yaitu orang-orang kufar. Lebih hina lagi. Ya, orang-orang kufar itu yang lebih mencintai diri mereka sendiri daripada agamanya. Orang kufar itu yang lebih mencintai harta mereka sendiri daripada agamanya. Cinta diri itu boleh, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Ingat, tadi disampaikan di awal, cintai siapapun yang kamu mau cintai. Tapi ingat, kamu pasti akan bisa. Kita cinta sama diri kita, kita kekerkan tubuh kita dengan nge-gym bla bla bla. Ingat, suatu saat ruhnya inti, zat inti itu ruh, yang inti bakal pakai selamanya itu ruh. Jasad itu tidak dipakai selamanya. Inti cintanya luar biasa sama inti punya jasad, inti indah kan, indah apa, cuman ingat inti pasti bisa sama inti punya jasad, pasti bisa sama siapapun yang kamu cintai itu pasti bisa. Cintai duniamu, ingat dunia pasti kita tinggalkan, pisah kita sama dunia pasti. Makanya jangan terlalu cinta sama dunia. Bahkan kalau bisa hilangkan itu yang namanya cinta dunia. Dunia harus kita miliki, ya, karena dengan dunia kita punya banyak alat untuk memajukan agama kita. Dengan memiliki banyak dunia, banyaknya dunia itu bisa jadi alat sarana untuk menyempurnakan agama kita. Orang itu kalau sekarang miskin lebih sering dihina daripada dihormati, kan gitu. Kira-kira Anda sering berikan perumpamaan. Salah seorang ustadz diundang hadir maulid, si A ustadznya, kemudian ada si B diundang ke maulid yang sama, ilmunya kurang lebih sama, tapi si A datang bawa sepeda ontel, si B datang bawa Alphard. Kira-kira rombongan jamaah maulid tersebut berdirinya kapan? Berdiri untuk menghormati dua orang ini kapan? Cuman saat Alphard lewat. Alphard lewat diri semua jamaahnya untuk menyambut ulamanya datang. Tapi saat ontelnya datang, kira-kira pada berdiri apa enggak? Satu, dua, saat menyampaikan. Itu saat datangnya aja sudah kelihatan, saat menyampaikan.
Saat menyampaikan juga sama, mana yang lebih dihargai penyampaian orang-orang yang itu kasat mata di akhir zaman. Secara kasat mata di akhir zaman. Sarana dunia itu hanya dipakai untuk sarana, kita bisa melebarkan dakwah, kita bisa membuat program-program besar yang bisa menjayakan agama kita, bisa memuliakan agama kita. Itu hanya sebagai sarana. Tapi kalau cinta dunia terlalu kelebihan, itu wajar. Orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar kenapa cinta, super cinta sama agama itu perlu pengorbanan. Agama itu jangan dikira tidak butuh berkorban. Cukuplah hadir pengajian. Hadir pengajian juga butuh pengorbanan. Tapi yang paling banyak pengorbanannya yang paling mulia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, beliau itu selain jadi orang yang paling mulia di antara para sahabat lainnya, beliau itu termasuk salah satu orang yang menyedekahkan 100% hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang zaman sekarang ada yang berani seperti 100% di luar aset ya. Dia punya harta semua, saldo tabungannya 100% buat agama Allah. Nah, anak bujung aku tinggalkan di antara mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar mana berani? Sayyidina Umar cuma berani separuh. Sayyidina Utsman berapa? Nah, ini kita tidak usah banyak-banyakan, akeh sopo, persentase. Yang kita keluarkan dari diri kita ini sudah berapa persen untuk agama? Kita punya 100.000, kita berikan 50.000, itu 50%. Sama kayak Sayyidina Umar gitu. Tapi kalau kita punya saldo 1 juta, ngeluarkan 5.000 enggak mau. Lah, berapa persen? Hah? Berapa persen? Berat. Itu naudzubillah min, enggak mau korban namanya. Agama itu perlu pengorbanan. Makanya kita berusaha untuk menciptakan momen pengorbanan tersebut. Dalam acara apapun, setidaknya kita keluar pengorbanan. Ada yang korban rumahnya jauh, itu pakai pengorbanan juga ya, bensin dia korban, waktu dia korban, ya kan. Ada juga yang sudah punya keluarga, dia korban keluarganya, waktunya, itu juga perlu pengorbanan. Lah, kalau kita punya contoh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum, pengorbanannya kan keren-keren. Pengorbanannya itu luar biasa. Nah, kita ngikuti mereka, sedikit demi sedikit berkorban. Nah, berkorban tidak sekali loh. Sayyidina Abu Bakar nanti kira 100%-nya sekali dok. Enggak. Setiap ada buka pintunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ayo yang mau nyiapkan dana untuk agama silakan. Sayyidina Abu Bakar selalu keluarkan 100%. Bagus, keluar anak punya segini, semua dihabiskan. Sering sekali. Kalau kita sih mikir, dapat salah seorang guru ya, yang tidak menyebutkan namanya, beliau mengatakan salah satu cara biar kita bisa ketemu Nabi Khidir, salah satu cara di antara banyak cara ya, salah satu caranya adalah jangan menyimpan harta untuk besok saat kamu tidur. Rasul 2 dirham ada di bantalnya tidak bisa tidur. Kita 2.000 di saldo kita tidak bisa tidur. Sama kan? Sama loh. Alhamdulillah sama. Tapi kalau 2M di saldo kita tidurnya. Alhamdulillah kemarin itu ada daurah. Kemarin ada daurah ilmiah, seminar sama seorang ulama besar, guru besar di Hadramut, ngajar di Darul Mustafa-nya Habib Umar lama dan Darul Mustafa-nya Habib Umar yang baru. Kemudian dikirim untuk berangkat ke Mesir berguru kepada Syekh Ali Jum'ah dan juga ulama-ulama besar di daerah sana. Sampai akhirnya setelah mengajar di Hadramut, mengajar di Yaman, beliau melanjutkan studinya di Mesir dan akhirnya mengajar di Mesir, jadi ulama besar di Mesir. Datang ke Indonesia, mampir ke Solo buat daurah di Solo kemarin. Daurahnya tidak pakai kitab. Daurah itu apa? Seminarnya tidak pakai kitab. Cuman tidak ada terjemahan. Pure bahasa Arab. 2 pertemuan,
intinya pembahasannya luar biasa, emas tidak ada apa-apanya sama ilmu yang beliau sampaikan kemarin. Mutiara semahal apapun sama yang beliau sampaikan kemarin. Nanti belajar bertahun-tahun menuju ilmu yang beliau dapat ini tidak butuh, tidak cukup waktu 5 tahun 10 tahun untuk dapat ilmu ini. Beliau kemarin ajarkan dalam tempo waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Intinya cuma satu, gimana caranya berpikir seperti berpikirnya Rasul. Gimana caranya kita punya insting seperti instingnya para ulama. Ulama punya insting saat melakukan saat memberikan hukum. Kita juga harus punya insting dalam semua itu. Nah, cara berpikir sekarang gini, gampangannya gini. Ini penjabaran dari yang beliau sampaikan juga. Sekarang gini, kalau Nabi Muhammad hidup sebagai rakyat Indonesia sekarang ini, kira-kira beliau ngapa? Kira-kira apa yang beliau lakukan? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan. Kira-kira kalau Imam Syafi'i itu berada di daerah kita, beliau ngapa? Nah, cara menghadirkan pikiran itu gimana? Itulah pelajarannya. Itu kan susah. Cara menghadirkan pikiran itu di setiap momen, bayangkan. Bukan cuma saat kita berada di Indonesia saja, tapi saat kita di kamar mandi. Ya, kita pikirkan Nabi di kamar mandi apa yang dipikiri? Sahabat di kamar mandi apa yang dipikiri? Ulama saat ada di kamar mandi apa yang dipikiri? Ulama saat ketemu orang yang nakal, gimana caranya? Alhamdulillah kemarin kita sempat disetrum sedikit masalah itu, menggugah diri kita untuk lebih ngajak orang itu lebih sering berpikir, karena berpikir sama ilmu itu adalah sebuah emas. Berpikir sama ilmu itu suatu hal yang penting. Fikir kalau menurut Imam Ibn Hajar, salah satu ulama fikih yang terkemuka dari mazhab Syafi'iyah, yang kalau ada pendapat yang bertentangan antara Al-Imam Ibn Hajar sama Al-Imam Romli, itu yang diutamakan adalah pendapatnya Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar sama Romli juga kebetulan berbeda pendapat tentang masalah akal sama ilmu. Menurut Ibn Hajar, akal lebih utama daripada ilmu. Menurut Romli, ilmu lebih utama daripada akal. Jadi kalau kita pengikutnya Imam Ibn Hajar, tanpa mengurangi rasa hormat kita ke Imam Romli, kita harus lebih mementingkan akal kita. Caranya gimana? Asah itu pikiran. Cara ngasah pikiran itu gimana? Temui realita kehidupan masyarakat, temui realita kehidupan kita. Temui cara mereka, orang-orang besar menyelesaikan masalah-masalah dan realita di tengah-tengah mereka. Kita harus bisa. Terus kalau ada teori-teorinya, ada teori-teorinya. Teori-teorinya di salah satunya ngapalkan apa yang mereka hafal, mengetahui apa yang mereka ketahui. Mereka tidak mungkin bisa berpikir seperti itu kecuali secara instan, tidak bisa. Beliau Al-Habib Ahmad Ibn Abdurrahman Al-Maghdi yang kemarin datang bikin daurah itu namanya Sayyid Ahmad bin Abdurrahman Al-Maghdi. Beliau sampai memberi perumpamaan seperti Ronaldinho. Ronaldinho itu apa lahir langsung bisa juggling, langsung bisa dribbling? Nah, butuh berapa tahun dia bisa sampai meletakkan bola di atas kepalanya dan tidak nyentuh tanah, juggling sampai 70 kali. Kira-kira butuh berapa tahun untuk bisa seperti itu? Punya waktu. Dan tidak bisa setahun, tahu-tahu bisa. Tidak bisa. Semua. Termasuk diantaranya kita di sini seperti itu. Ngelihat kerut wajah orang, oh ini bukan orang Indo. Bisa nebak kira-kira? Lewat mana? Tahu dari mana? Insting. Dapat insting dari mana? Pengetahuan. Juga. Ulama-ulama itu juga punya insting dalam masalah hukum. Ini benar atau ini salah. Mereka sudah punya insting. Benar enggak ini orang Indo? Kelihatan dari ciri-cirinya emang Indo apa ya? Nah, itu cara kita niru mereka
bukan cuman niru ilmunya saja, tapi ayo jadikan pikiran kita itu seperti pikirannya ulama, walaupun ilmu kita tidak nyampe ke mereka. Kalau sudah susah ngerasa susah, bukan berarti mustahil ya. Tidak ada kata mustahil, tidak ada. Karena punya moto di pesantren itu asagi bagi. Yang ngasih masih ada. Yang ngasih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kedudukan yang begitu tinggi, sekarang masih ada. Allah yang ngasih, masih ada Allah ya. Yang ngasih ilmu. Ya. Seperti ilmunya Imam Malik bin Anas. Masih ada Banda? Masih ada. Yang ngasih hati sebersih hatinya Imam Al-Ghazali. Masih ada Banda? Masih ada. Terus kenapa kita katakan itu hal yang mustahil? Yang ngasih masih ada kok. Ente saja yang tidak pernah minta sama Rob. Ente saja yang tidak pernah berjuang untuk mendatangkan gobul dari Rob. Ayo berjuang. Tapi yang kita perjuangkan kita harus tahu apa yang kita perjuangkan. Nanti mau berjuang untuk apa? Berjuang untuk nafsu. Nafsu ini bakal tidak ada gunanya. Kita berjuang untuk apa sekarang ini? Kita berjuang untuk agama, keluarga. Keluarga kita bakal jadi fitnah nantinya. Kita berjuang untuk apa sekarang ini? Kita berjuang untuk agama. Lah, agama itu yang akan menyelamatkan kehidupan abadi kita nanti. Apa yang kita perjuangkan kita harus tahu. Kenapa kok Nabi Muhammad itu tidak memperjuangkan dunia? Kita tidak pernah mikir seperti itu. Apakah kita tidak pernah mikir seperti itu? Nabi itu disodorkan panjang umur dengan kekayaan, tidak sekali. Tapi pernah disodorkan kekayaan. Nabi pernah disodorkan panjang umur. Tapi mau apa enggak? Kalau kita yang disodorkan, kenapa kita mau? Apa yang ada di pikiran Nabi? Kenapa kita tidak cari tahu gitu loh. Itu kerennya tuh. Kenapa kok bisa Nabi punya pikiran seperti itu? Kenapa kok ulama bisa punya seperti itu pikirannya? Nabi pikirannya cuma satu. Umat. Kalau pikirannya Nabi cuma satu, tidak ada yang lain. Ummati. Ulama arahnya juga ke situ. Umat Nabi. Saya diantaranya. Kalau Nabi kan tidak masuk saya diantaranya karena beliau nabinya kan. Tapi ulama umatnya Nabi. Itu yang ada di pikiran mereka. Jadi gimana caranya mereka bisa menyelesaikan masalah umat Nabi seperti Nabi menyelesaikan umatnya, menyelesaikan masalah umatnya. Dan masalah yang mereka kejar bukan masalah duniawinya umat, tidak. Tapi masalah ukhrawinya umat dikejar terus. Nabi itu dakwahi Abu Lahab tidak sekali, tidak dua kali. Ya, Abu Jahal dakwahi tidak sekali, tidak dua kali. Ini Abu Jahal, Abu Lahab yang Abu luar biasa bengis dan jahatnya. Ini ada orang melakukan sebuah dosa untuk dirinya sendiri. Kita dakwahi aja kita tidak mau. Dia dosa tidak merugikan kita dosanya. Dosanya dia ini tidak merugikan kita. Tapi untuk dakwahi dia aja kita enggak. Apalagi kalau ada orang yang dosanya ke kita. Kira-kira kita bisa dakwahi ke dia apa? Nabi itu bisa mendakwahi orang yang mendoliminya. Apalagi orang yang mendolimi orang lain, Nabi pasti bisa. Nah itu yang harus kita pikirkan. Berdakwah seperti ulama, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Karena dakwah ini tadi adalah tugas para anbiya yang sudah tidak ada Nabi di akhir zaman ini. Yang ngambil tugas itu ya cuma ulama. Dan ulama butuh kita yang bisa berpikir seperti mereka untuk membantu dakwah ini bisa sampai akhir zaman nanti. Makanya kita penting untuk bantu para ulama kita supaya kita disampaikan sama Allah nanti di akhirat, di mahsyar berkumpul sama para ulama. Derajat kita akan benar-benar satu derajat di bawah para Nabi. Ketemu Rasul ya Allah setiap saat. Ya. Apa gunanya masuk surga? Ceramahnya Umar belum lama. Ya Umar sambil menangis beliau mengatakan, apa gunanya masuk surga kalau ente masuk surganya tidak ketemu sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa? Di surga bukan bidadari yang kita cari. Kita kepengen surga bukan bidadari yang kita cari, bukan kenikmatan kasurnya yang indah, bukan kenikmatan pandangannya yang indah lah, bukan sungainya yang mengalir macam-macam rasanya, bukan itu yang kita cari.
Yang kita cari, kita ketemu sama Nabi. Dan yang paling sering ketemu sama Nabi ya ulama, bawahnya Nabi. Kalau kita masuk surga ya jelas, mati ya muslim masuk surga, gampang. Tapi tempat itu di mana itu harus kita pikirkan. Itu tempat abadi selamanya, abadi. Tidak ada 2 tahun, 200 tahun, 2000 tahun, 2 juta tahun, tidak ada, terus sampai nanti Allah memberikan sesuatu yang Allah kepengen lakukan sendiri. Mungkin Allah kepengen buat hal baru nanti saat kita sudah 5 miliar tahun di surga. Allah kepengen buat hal baru, misalnya dunia baru dengan makhluk yang baru. Itu hak Allah, terserah. Tapi yang jelas, mau Allah buat hal baru atau tidak, kita tetap selamanya di surga. Hanya saja kalau selamanya di surga tidak pernah ketemu sama Rasul, tersiksa apa enggak? Tersiksa apa enggak? Kalau cuma ketemu sama Nabi setahun sekali, selama masa penantian 1 tahun itu bakal tersiksa apa enggak? Sekali ngelihat Nabi, orang itu tidak bakal cinta sama surga. Orang kalau sudah sekali ngelihat Nabi, Nabi itu lebih indah dari surga. Surga aja diciptakan karena Nabi Muhammad ada kok. Yang lebih indah itu Nabi Muhammad SAW. Karenanya surga itu tidak bakal bisa dibilang lebih indah dari Nabi. Kalau kita mau kepengen ketemu Nabi, tempatnya di surga. Ya. Tapi kalau kita sudah masuk surga, terus diiming-iming, inilah ada Nabi lebih indah dari surga. Tapi kita dipertontonkan setahun sekali loh. Kira-kira nanti di surga bisa merasakan nikmatnya? Apa nanti sambil ngenteni itu 1 tahun kunjung datang lagi biar nanti bisa ketemu Nabi? Sambil lalu kenikmatan surga tidak kita rasakan. Makanya ikuti caranya Nabi SAW. Para sahabat mereka berkorban. Duitnya bukan untuk nafsu perutnya, bukan. Duitnya untuk agamanya biar tetap lanjut. Ya, mereka tidak rugi. Itu keyakinan mereka. Dan itu yang harus jadi keyakinan kita. Selama kita punya keyakinan seperti keyakinannya mereka, insya Allah kita bisa berpikir seperti pikirannya mereka. Masalahnya keyakinan itu munculnya kapan? Ya, diantaranya hadir majelis ilmu, kumpul sama orang-orang soleh, musahabah sama orang-orang alim, deketi ulama terus. Setiap ulama yang deketi, mereka selalu punya kejadian yang ente lihat. Dan cara mereka menyelesaikan kejadian yang terjadi di tengah-tengah mereka, ente bisa lihat juga. Saat itu ente bisa ngambil pengalaman. Gimana cara ulama bersikap. Semakin sering kita duduk sama ulama, kita akan mengikuti cara mereka seperti itu. Tapi kalau semakin kita sering duduk sama orang-orang bodoh, kita pun juga akan mengikuti caranya mereka. Kurangi. Walaupun kita ini sama-sama bodoh ya, setidaknya ngaji kitabnya Imam Haddad. Karena apa? Ini cara berpikir beliau juga. Kita hadirkan beliau di majelis, ya, ruhnya beliau kita hadirkan di majelis. Untuk apa? Untuk memberikan cara pikir beliau itu turun ke kita. Itu yang dicari. Ilmunya beliau turun ke kita, cara berpikir beliau turun ke kita, berkahnya beliau turun ke kita. Nek melebar gini nih loh. Kalau kami terima, jikalau mereka itu amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak didengar, ya wis lah karepmu. Cuman sebatas itu. Saya tidak mau amar ma'ruf, saya tidak mau nahi mungkar. Kenapa? Tidak diterima. Terus akhirnya syariat memperbolehkan. Terus nanti siapa yang bertanggung jawab untuk kumpul sama orang-orang bejat? Faman ladzi yahmiluhum 'ala mukhalat ahli munkar wa mu'asyaratihim. Terus siapa nanti yang kira-kira bakal kumpul sama orang-orang bejat dan menahi mereka? Ada? Enggak bakal ada. Enggak bakal. Ini akibat enggak usah tawa-tawa. Artikan aja. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka untuk meninggalkan orang-orang yang enggak bisa dikandani. Tinggalkan. Nanti sudah amar ma'ruf nahi mungkar ke mereka, terus tidak didengar, tidak diterima, tinggalkan. Wal i'rad anhum, berpaling. Jauhi. Malam yastajibu lillah wa rasulillah. Saat mereka tidak menjawab panggilan Allah dan panggilannya Rasulullah, yang tidak wahai dia tidak mau, sudah mengingatkan sudah amar ma'ruf sudah, nahi mungkar ke mereka sudah, tetap mereka tidak mau, sudah berpaling. Setelah itu sudah putus asa, saat itulah ini punya alasan untuk berpaling. Maka sahabat telah ditetapkan
annalladzi bahwasanya orang yang yusyahidul munkarat, menyaksikan kemungkaran, wala yungkiruha ma'al gudrah, tapi tidak mengingkari kemungkaran di depan matanya padahal dia mampu untuk mengingkarinya, bahwa syarikun fil itsm, dia ikut berdosa. Yang dilihatkan sama Allah di depan mata kita berupa kemaksiatan orang, itu bukan untuk diomongkan, tapi untuk ditegur. Bukan untuk kita ghibah, tapi untuk kita tegur. Amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkarnya. Kalau enggak, padahal kita mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, kita dosa. Kita ngibah, kita enggak negur, enggak amar ma'ruf nahi munkar, malah kita ghibah. Padahal kita itu mampu untuk negur. Nah, yang kita ghibah itu sebenarnya diri kita sendiri. Yang kita ghibah itu sebenarnya diri kita sendiri. Karena kita juga mengikuti dosanya orang yang kita ghibah. Gara-gara kita tidak negur. Wakadzalika alladzi yarda, begitu juga orang yang ridha, rela, wa illam yakun hadiran indah, walaupun tidak hadir. Ya. Di di Bekasi ada penistaan agama, kita jarno. Penistaan Al-Qur'an jarno. Nah, kita dosa. Kita ikut berdosa dosanya penistaan agama. Naudzubillah min dzalik. Walaupun kita tidak hadir di majelis maksiat, tapi kalau kita tahu, dengar, terus kita ridho, ya wis, kita ikut dosanya. Bal wa in kana bainahu wa bainal mawdi' alladhi ta'mal fihi mithlu ma bainal masyriq wal maghrib. Walaupun pelakunya dari masyriq, ente di maghrib. Pucuk bumi kita di sini, pelaku maksiatnya di sini, kita tahu terus kita dengar, atau kita tidak tahu tapi kita biarkan. Ya. Kita kita ridho sama kemaksiatan orang-orang, tetap kita dapat dosanya walaupun jarak kita jauh. Walladzi yukhalitu ahlal munkar, dan orang yang ngumpuli orang-orang yang suka bermaksiat, yu'ashiruhum, dan bermuasyarah kepada mereka, wa ilam ya'mal bi'amalihim, walaupun tidak beramal seperti amal maksiat mereka, ma'dudun 'indallah minhum, Allah anggap ente termasuk darinya. Makanya Nabi ngelarang kita duduk sama orang minum walaupun kita tidak minum. Kenapa? Karena Allah nganggap kita yang tidak minum akan digolongkan sama kayak orang-orang yang minum. Kenapa? Karena kita kumpuli mereka. Ini berlaku bukan cuma untuk hal yang maksiat, tapi yang soleh juga. Kalau kita kumpul sama ulama walaupun kita bukan di tengah-tengah mereka, bahkan kita bukan pucuk kuku hitamnya mereka, tapi kalau kita sering kumpul sama mereka, Allah akan menganggap kita nanti bersama para ulama. Makanya kumpulan penting. Ciptakan kumpulan kita sendiri. Ciptakan ulama, orang-orang yang berilmu di kumpulan-kumpulan kita sendiri. Jangan biarkan kebodohan merajalela di kumpulan kita khususnya. Jangan sampai ada orang bodoh ngumpul di tengah-tengah kita, kecuali orang bodoh tersebut bisa ente ajak untuk hadir majelis ilmu. Supaya apa? Hilang kebodohannya. Karena apa? Kalau ente kumpul sama dia, ya ente dianggap sama Allah juga orang bodoh. Jangan ya, jangan Dik ya. Jangan. Wa in nazalat bihim uqubah, kata Imam Haddad, kalau turun uqubah dari Allah, balasan dari Allah atas semua kemaksiatan mereka, asobathum ma'hum, orang yang kumpul tadi bakal dikumpulkan juga di dalam musibah, akan kena juga balanya. Ya. Oke, kalau kumpul sama orang itu mikir, kumpul sama orang bejat, was-was, jangan-jangan nanti turun musibah pas saat ini. Padahal itu cuma kumpul, tidak ikut bejatnya mereka. Itu was-wasnya pasti muncul. Kenapa? Karena ada janji-janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau memang turun musibah, al-bala ya'um, ya, musibah itu akan merata. Tidak kenal mana yang soleh, mana yang toleh. Kalau pas Allah turunkan ke mereka, ya wis. Nah, makanya Nabi Allah Lut alaihi salatu wasallam disuruh pergi kan. Karena mau menurunkan musibah ini, pergi aja. Nabi Allah Nuh, karena mau menurunkan musibah ini, pergi aja. Disuruh pergi dulu. Kenapa? Kalau itu tidak pergi dengan yakin itu bakal bisa merubah mereka. Oh, kena musibah juga.
Makanya kalau disuruh pergi sama Allah, pergi. Allah sekarang sudah nyuruh kita juga ini lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang-orang tidak bisa dibenarkan, jangan itu dikumpuli, pergi. Kalau enggak, jangan salahkan Allah lah ya. Jangan salahkan Allah lah ya. Allah bukan tidak pernah nyuruh ente pergi dari mereka. Kok ada orang soleh yang kena? Jangan salahkan Allahnya. Enak betul. Nabi sudah sampaikan kok. Thumma bil mujanabah wala yanju wala yasalam illa bin nahi. Orang itu tidak ukubah itu tidak bakal turun, tidak bakal ada yang selamat kecuali cuman dengan cara satu, nahi mungkar. Nahi mungkar. Thumma bil mujanabah. Kalau memang nahi mungkar tidak bisa merubah kemungkaran mereka, hindari mereka. Wal mufaragah, jauhi sejauh-jauhnya, pisah ceraian mereka. Illam yakbalu wa yanqadu lil haq. Kalau mereka tidak menerima amar ma'ruf nahi mungkar ente dan juga tidak bisa diangkat, dicabut, ditarik menuju ke dalam yang hak. Terakhir, wal hubbu fillah, cinta atas nama Allah li ahli ta'atih, bagi orang-orang yang suka melakukan taat kepadanya. Wal bughdhu fillah, benci atas nama Allah kepada para maksiat, itu min awthaqi ural iman, termasuk fondasi yang paling penting tentang keimanan. Penting ya. Karena tidak mungkin nanti bisa melakukan ketaatan. Cinta ini pentingnya luar biasa. Cinta pentingnya luar biasa. Kita harus bisa ngarahkan. Jangan sembarang nanti berikan hati nanti ke orang-orang. Jangan sembarangan. Orang-orang di samping-samping kita ini jangan sembarangan nanti cintai mereka. Enggak, jangan. Pilih mana yang harus nanti berikan kasih sayang lebih. Itu harus dipilih. Penting. Karena yang kita cintai itu karakter-karakternya akan menular ke kita. Yang kita cintai, karakter-karakternya akan menular ke kita. Waqad balagana, telah sampai kepada kami an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, lama ahdatsa Banu Israil al-ahdath, ketika turun musibah ke Banu Israil, ketika kejadian satu kejadian di tengah-tengah Bani Israel, nahadhum ulama-ulama Bani Israel itu ngelarang mereka melakukan hal-hal yang kotor keji tadi. Falam yastami'u lahum, tapi kaum Bani Israel tidak mendengarkan ulama mereka. Faqalatuhum ba'da dzalika wa wakaluhum. Ini hadis ya. Anda sering dengarkan hadis ini, riwayatnya beda-beda, kalimatnya beda-beda, banyak. Akhirnya setelah ulama Bani Israel ini amar ma'ruf nahi mungkar tidak diterima, apa yang dilakukan? Tidak pergi, kumpul sama mereka, makan bareng sama mereka, duduk bareng, yang mubah-mubah sama mereka, melakukan hal-hal yang mubah sama mereka, nongkrong bareng sama mereka, orang-orang Israel. Falamma fa'alu dzalik, ketika ulama itu melakukan hal itu kepada umat-umatnya, daraballahu biqulubi ba'dihim 'ala ba'd. Akhirnya Allah berikan rasa benci di dalam hati mereka satu sama lain. Benci. Yang ulama benci sama umat, yang umat benci sama ulama, yang ulama ini benci sama ulama itu, yang umat ini benci sama umat. Berikan setiap orang itu kebencian di dalam hati. Wala'anahum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka ala lisani Daud, di zaman Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam. Bani Israel itu kan panjang ya. Nah, berlakunya ulama itu bukan cuma di zaman akhir-akhir aja. Zaman sebelum Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam, ya, itu sudah banyak ulama-ulama Bani Israel. Ngingatkan, tidak dicegah, tidak berhenti. Setelah ngingatkan, ngikut. Tidak ngikut maksiat, dah ngumpul. Sampai akhirnya tercerai-berai, pecah belah sampai di zaman Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Allah murka, dilaknatlah para Bani Israel lewat lisannya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, wa Isa bin Maryam, dan juga Nabi Allah Isa. Akhir-akhir dari zaman tahun berapa ya Bani Israel itu ada? Ibrahim punya anak Ishak punya anak Yakub punya anak Yehuda Bani Israel, ya. Yakub itu
nama lainnya adalah Israil. Yakub itu nabi, nama lainnya Nabi Yakub adalah Israil. Bani Israel keturunannya Nabi Yakub. Salah satunya namanya Yehuda. Lah keturunannya Yehuda namanya Yahudi. Jadi kalau ente bilang Bani Israel itu jahat boleh enggak? Boleh. Tapi kalau ente bilang Israel jahat boleh enggak? Israel itu nama Nabi Yakub. Israel bukan jahat. Negara Israel yang belum resmi ya itulah yang jahat. Beda ya. Israel nama Nabi Yakub. Dan itu punya Israel itu artinya hamba. Il itu Allah. Nama apa namanya? Rob ya. Il itu artinya Rob. Abdur Rob. Bahasa Ibrani. Oh, ngerti sidik-sidik. Ngerti sedikit demi sedikit. Kita belajar juga bahasa Ibrani tapi yang penting-penting gitu. Allah alam. Ada pertanyaan? Soal? Ya. Jadi kalau kita mau ma'ruf munkar itu nggak boleh mendekat dulu karena mendekat itu sampai kumpul sama orang-orang yang bermaksiat. Secara garis besar. Kumpul dulu boleh, tapi setelah ente amar ma'ruf nahi mungkari kok masih belum ada efek jerah, bahkan tidak ada kemungkinan dia bakal bisa lepas dari kemaksiatannya, itu saat itu ente tidak boleh kumpul. Jadi kalau ente merasa akan ada perubahan, ente kumpuli boleh. Tapi kalau ente merasa dia tidak bakal bisa berubah, ente kumpuli haram, jauhi. Disuruh menjauh itu kapan? Saat tidak ada kemungkinan inda tayakkun adami gabul. Saat diyakini dia tidak mungkin bisa nerima. Saat itulah kita diperintah sama Allah untuk menjauh. Jangan pernah kumpul sama mereka. Tapi kalau punya titik, ada titik terang kecil walaupun ini bakal ada penerimaan. Kumpuli dulu enggak apa-apa. Kumpuli dulu enggak apa-apa. Karena husnudzon itu doa. Husnudzon itu doa. Tapi kalau Allah sudah berikan keyakinan di benak kita, ya wis, jangan dipaksa husnudzon. Sudah benar-benar mata telanjang, ini yakin ini orang tidak bakal bisa pakir. Yakin, sudah benar-benar yakin di batinnya itu sudah Allah kasih keyakinan. Terus yang dipaksa husnudzon, oh jangan. Tidak usah berprasangka. Husnudzon, suudzon, tidak usah. Suudzon jangan, husnudzon juga tidak harus kan, tinggal. Jangan husnudzon, jangan suudzon. Ente ngelihat secara kasat mata ini orang sudah mustahil untuk bisa menerima yang namanya nasihat ente, tinggal. Kalau perlu sebelum ente tinggal, ente suruh orang yang kira-kira ini orang bermaksiat itu sungkan, kan bisa. Dia ketemu sama orang tuanya ini orang yang bermaksiat, ente kasih tahu anak ente bla 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 melakukan kemaksiatan tekoran, ente tinggal setelah itu namanya memberikan tanggung jawab kepada orang lain, tapi tanggung jawabnya benar. Bisa dipahami? Sob? Soal abdi dulu pasti sama Allah juga. Nah, kalau di ini lebih baik hidup di lingkungan muslim yang global atau kafir yang baik. Jadi memang lebih baik. Kalau memang dua-duanya tidak ada yang baik, kenapa ente kumpul? Kholwat. Hidup itu gini mas, kalau tidak punya pilihan baik, jangan milih. Kalau kita tidak punya pilihan baik, jangan milih. Ini jangan disambungkan ke titik tertentu dulu ya. Ini seumpama pilpres, no. Dua-duanya tidak ada yang baik, tapi harus milih. Tidak diharuskan. Kita itu punya wewenang mutlak untuk diri kita sendiri. Buat kebaikan keluarganya. Nah, hidup di Indonesia apa hidup di Denmark? Hidup di Indonesia yang lingkungannya muslim, bubble-nya lebih bubble daripada baik ya. Atau Denmark yang kafir tapi baik. Tapi harus kumpul. Ya, hidup.
hidup. Jadi kita harus kan setiap anak mungkin butuh pendidikan buat Ya, keluar. kalau pilihannya kalau gini Mas, orang muslim bebelnya punya potensi berubah lebih besar dari orang kafir yang baik apa enggak? Soalnya gini, orang baik yang kafir itu diajaknya kemana? Ke Islam. Ini masalah keyakinan. Sedangkan orang muslim yang jahat diarahkannya menuju ke perbuatan. Mana potensi yang lebih besar untuk bisa sukses? Ngajak orang jahat menuju baik apa ngajak orang pindah keyakinan? Mana potensi yang lebih kira-kira punya potensi besar untuk sukses? Nah, tetap hidup di Indonesia. Orang itu tidak bisa luput dari yang namanya kehidupan bersosial kan. Ya, kalau memang harus berkehidupan secara bersosial, ya kita harus ada di tengah-tengah mereka. Tapi ingat, tamengi diri kita dengan hal-hal yang positif. Susah, namengi itu susah, susahnya luar biasa. Bisa dibilang itu menuju ke mustahil. Soalnya apa? Tidak ada satupun kejadian kecuali cuma sedikit. Orang jahat ngumpuli orang baik ngumpuli orang jahat, terus orang jahatnya ada yang berubah. Sedikit sekali. Yang ada orang baiknya jadi jahat. Tapi bukan berarti kita tidak harus kumpul. Kalau memang jenengan merasa tidak bisa terselamatkan ini, saya pasti kena, jangan kumpul. Khalwat. Pilihan terakhir khalwat. Khalwat itu apa? Tidak kumpul menungso. Uzlah, berdiam diri. Nabi kan juga sampaikan di akhir zaman akan tiba, bahkan di setiap jendela rumah kita itu akan masuk, di setiap ruangan angin yang bisa masuk bakal masuk fitnah. Orang sekarang, ulama-ulama sekarang bilangnya itu sinyal yang masuk ke HP sehingga bisa memberikan fitnah. Masuk ke jendela-jendela, Nabi sampaikan gitu, masuk ke jendela-jendela, masuk ventilasi-ventilasi, masuk kan. Terus orang kholwat megang HP gitu. Dah, orang kholwat jangan megang HP. Tidak bisa. Itu kalau solusinya memang harus menyepi ya. Nyepi. Kalau memang tidak bisa nyepi 100%, harus lebih banyak nyepinya daripada sosialnya. Nyepinya harus lebih banyak daripada sosialnya. Kita itu selalu punya itu tadi, kuasa atas diri kita sendiri. Harus kita selalu punya. Allah memberikan itu benar-benar supaya kita itu bisa bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kalau kita tidak diberi kuasa sama Allah, ya kita tidak bakal dibalas sama Allah. Ada orang tidak punya kuasa terus dibalas. Orang tidak punya kuasa ngurusi otaknya, dibalas tidak sama Allah. Orang gila itu kan tidak dikasih kuasa untuk ngurus otaknya, untuk bisa menguasai otaknya, tidak dibalas sama Allah. Begitu juga kita, kalau kita tidak bisa menguasai perkumpulan kita, sama sekali tidak bisa menguasai perkumpulan kita, dan kita juga tidak bisa untuk kholwat karena satu keadaan, wallahu a'lam apa. Nah, Allah tidak bakal membalas kita, mengganjar kita dengan ganjaran yang buruk dah. Kenapa? Karena kita tidak diberi kuasa. Dan itu tidak bisa, itu jarang ada orang dikasih seperti itu. Jarang sekali. Mayoritas orang itu selalu punya kuasa atas dirinya sendiri. Kalau memang tidak ada pilihan kecuali Indo sama Denmark, tidak mungkin. Indo sama Denmark, mana? Hadromut lah. Hadromut temono enek lah, perempuan yang tidak bercadar. Semua tertutup. Aman. Kalau di Saudi sekarang ada, masih ada, sekarang sudah ada perempuan tidak bercadar, ada enggak? Bahkan perempuan tidak berkerudung ada enggak? Di Saudi sekarang ada, dulu tidak ada. Dulu anak berani nyebut Saudi, sekarang anak harus nyebut Yaman, khususnya Hadromut. Kenapa? Itu cari negara mana yang bisa tertutup seperti mereka. Kalau ada ya alhamdulillah, semakin banyak semakin bagus. Tapi yang kita tahu, karena kehematan ilmu kita yang kita tahu sekarang ini, negara yang paling selamat dari kemaksiatan ini Hadromut. Negara ya, kota paling selamat dari maksiat Hadromut. Butuh duit berapa sih? 5 juta untuk berangkat.
di sana ngemis. Ya jangan ngemis juga. Ngemis itu enggak baik ya. Nggak boleh. Ya Mas, ada pertanyaan lain? Ada? Wallah alam bisawab. Dilanjut sama Kalmi. Fadhil Kalmi.